Dear students, good morning to all. Last class we have discussed about the pollination. To continue the types of pollination. What is meant by pollination? Pollination means the transfer of pollen grains from the anther into stigma is called as pollination. Pollen grains வந்து ஏந்தர்லிருந்து ஸ்டிக்மாவை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு பேர் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் படித்தோம். இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். There are two types of pollination: self pollination, cross pollination. Self pollination means the pollination occurs within the plants, that is called as self pollination. So the next, what is cross pollination? Cross pollination means that pollination occurs between the two plants, that is called as cross pollination. Within the plants is called as self pollination. The two plants between the pollination occurs, that is called as cross pollination. ஒரு செடியில் அந்த பூவுக்கு உள்ளாரையே நடந்தால் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன். ரெண்டு செடிக்கு நடுவில் போலன் கிரெயின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். இதை நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன். Self pollination is otherwise called as autogamy. Self pollination is otherwise called as autogamy. The self pollination is known as autogamy. The transfer of pollen grains from the anther into stigma of the same flower or another flower of the same plant. That is the important points. Pollination வந்து ஒரே செடிக்குள்ளாரையே நடந்தால் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன். சேம் ஃப்ளவரில் நடக்கலாம், அடுத்த சேம் ஃப்ளவர் ஆஃப் தி சேம் பிளான்ட், அதே பிளான்ட்டுக்குள்ளே நடக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் மீன்ஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grains ஃப்ரம் தி anther into stigma ஆஃப் தி சேம் ஃப்ளவர் ஆர் சேம் ஃப்ளவர் ஆஃப் தி another flower ஆஃப் தி சேம் பிளான்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். ஏந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாவுக்கு பாஸ் ஆகணும் வித்து சேம் ஃப்ளவர், அதே ஃப்ளவரில் இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஃப்ளவரில் இருக்கிற அதே பிளான்ட்டில் இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன். த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் ஹைபிஸ்கஸ். ஹைபிஸ்கஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ட்டில் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும். Next, we can see the advantage of self pollination. Advantage of self pollination. What are the advantages of self pollination? It is possible only bisexual flowers. Bisexual means bi means two sexual flowers. Two sexual means male and females. Which of the flowers contains both male and female reproductive organs present, that only possible for self pollination. ஒரு செடியில் மேல் செக்ஸுவல் ஆர்கனும் ஃபீமேல் செக்ஸுவல் ஆர்கனும் ரெண்டு இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடத்த முடியும். ஓகே, ஸோ தட் செல்ஃப் பாலினேஷன் பாசிபிள் இன் ஒன்லி பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர்ஸ். இது வந்து பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர்ஸில் மட்டும்தான் நடைபெறும். The second point is that is there is no need for agent. There is no need for agent. Automatically it can process it. That is in self pollination. Flowers do not depend on the agent for pollination. இந்த pollination நடக்கிறதுக்கு ஏஜென்ட் யாருமே தேவையில்லை. It continuously automatically processed. The third point is there is no wastage of pollen grains. Pollen grains does not waste. Pollen grains வந்து wastage ஆகாது. That is third point of advantage of self pollination.
These are the advantage of self-pollination. What are these? Self-pollination occurs in only bisexual flowers. They do not depend on the agent for pollination. There is no need for agent in pollination. Third one is no wastage of pollen grains. Pollen grains waste ஆகாது. இவங்களுக்கு வந்து ஏஜென்ட் தேவைப்படாது. இது பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸில் மட்டும்தான் நடைபெறும். யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸில் நடக்க முடியாது. These are the advantage of self-pollination. Next we can see the disadvantage of self-pollination. Disadvantage is self-pollination produces weak plants only. Self-pollination always produces weak plants. Seeds are less in number. Seeds are very small sized. In seeds, other seeds are less in number. Also seeds are in less in small sized seeds only produced. The second point is the endosperm is minute. Endosperm is a food giving materials in present in seed. இந்த விதைக்கு தேவையான வளர்றதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எண்டோஸ்பெர்ம்ல இருந்து தான் வரும். Therefore seed produced weak plants only. The third point is new varieties of plants cannot produce it. புதுசான வெரைட்டியான பிளான்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷனில் உற்பத்தி செய்ய முடியாது. அந்த பழைய செடியே தான் வரும். அது வந்து ரொம்ப வீக்கான பிளான்ஸ் செடி மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகும். சீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் உற்பத்தி ஆகும். These are the disadvantage of self-pollination. What is this? Seeds are less in number. Seeds only small quantity only produced. The next one is the endosperm is minute, so that it produce only weak plants. New varieties of plants cannot produce it. There is no production of new varieties of plants. These are the disadvantage of self-pollination. Okay, self-pollination is completed. Next one is cross-pollination. What is meant by cross-pollination? The pollination occurs between the two plants is called as cross-pollination. ரெண்டு செடிக்கு நடுவில் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். இது எப்படி நடக்குன்னா ஒரே ஸ்பீசிஸில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸில் மட்டும்தான் நடக்கும். வெவ்வேறு ஸ்பீசிஸ்லாம் நடக்காது. ஒரே ஸ்பீசிஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸ் ஸ்பீசிஸில் மட்டும்தான் நடக்கும். ஒரே ஸ்பீசிஸில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் போலன் கிரைன்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். The transfer of pollen grains from the anther into stigma in another plant of the same species is called as cross pollination. The cross pollination is transfer of pollen grains from the anther into flower stigma. Anther lende stigma ku reach aganum of the flower of the another plant. That is the notable point. It is the most important point. வேறு செடியில் ஒரு செடியில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செடியில் போய் விழுந்து பாலினேஷன் நடந்தால் அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். வாட் இஸ் மீன் பை கிராஸ்? ரெண்டு செடியில் மிக்ஸ்அப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கிராஸ். அதுக்கு பேர் தான் கிராஸ் பாலினேஷன். அப்படி சேம் ஸ்பீசிஸ் ஒரே ஸ்பீசிஸ்குள்ளே மட்டும்தான் நடக்கும். சரியா? இப்போ குவாவா செடினா குவாவா செடியோட போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இன்னொரு குவாவா செடியோட ஃப்ளவரில் போய் தான் பாலினேஷன் பண்ணும். இது வேறு ஸ்பீசிஸில் போய் பாலினேஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ தட் வாட் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன்? த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆந்தர் இன்டு ஸ்டிக்மா of the flower of another plant is called as cross pollination. Example: apples, grapes, palm. These are the examples of cross pollination trees. Next one is the advantage of cross pollination. Advantage of cross pollination. Cross pollination produce new varieties. New varieties of plants are produced. They are better, well developed plants also produced in cross pollination.
more viable seeds, more viable plants, better developed plants, new varieties of plants also produced in cross pollination. The seeds produce a result cross pollination developed to germinate properly. இது ப்ராப்பராக முளைக்கும். கிராஸ் பாலினேஷனில் உற்பத்தியான செடிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக முளைக்கும். நியூ வெரைட்டிஸ், புதிய புதிய வகைகள் இதில் உற்பத்தியாகும். பெட்டர் பிளான்ட்ஸ், நல்ல தரமான செடிகள், ஆரோக்கியமாக வளரக்கூடிய செடிகள் இதெல்லாம் இதில் உற்பத்தி ஆகும். ஜெர்மினேட் ப்ராப்பர்லி, இந்த இதில் செடியெல்லாம் ப்ராப்பராக முளைக்கும். அண்டு க்ரோ இன் பெட்டர் பிளான்ட்ஸ், இது நல்ல தரமான செடிகளாக வளரும். கிராஸ் பாலினேஷன் லீட்ஸ் டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ், புதிய புதிய இனங்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு கிராஸ் பாலினேஷன் நமக்கு தேவை. செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் மோர் வயபிள் சீட்ஸ். பெட்டரான சீட்ஸ், நல்ல வளர்ந்த விதைகள், ஒரு தரமான விதைகள், வளமான விதைகள் இதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகும். தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் disadvantage of cross pollination. What are the disadvantages of cross pollination? So the cross pollination only occurs in two plants. So some of the plants in distance condition, the cross pollination does not occur. செடிகள் ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சுன்னா கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்காது. இந்த செடிகள் வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால pollen grains should be more and more, pollen grains should be wasted. செடி வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால pollen grains நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும். டியூரிங் கிராஸ் பாலினேஷன் நீட் ஃபார் சம் ஏஜென்ட்ஸ், ஒரு சில ஏஜென்சி வேணும். கிராஸ் பாலினேஷன் நடத்துறதுக்கு ஒரு சில ஏஜென்சி வேணும். ஒரு செடியில் இருக்கிற pollen grains பக்கத்தில் இருக்கிற செடிக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏஜென்ட், காற்றோ அல்லது நீரோ அல்லது பூச்சியோ ஏதோ ஒன்று வேணும். மனிதனோ யாரோ ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா, ஏஜென்ட் இருந்தாங்கன்னா சீக்கிரமாக போகும். சரி, என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். Pollination may be failed due to distance barrier. Some of the plants present in distance condition, it may be fail. ஓகே, பட் செடியெல்லாம் ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால ஒரு வேளத்தில் இது ஃபெயிலியரும் ஆகலாம். மோர் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் pollen grains, பக்கத்தில் இருக்கிற செடி கொண்டு போகிறதுனால ஏஜென்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இப்போ காற்று ஒரு ஏஜெண்டாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆஃப் pollen grains நடக்கும். இட் மே பி இன்ட்ரடியூஸ்ட் நியூ அன்வான்ட் கேரக்டர்ஸ், சம் அன்வான்ட் கேரக்டர்ஸ். இது வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் உற்பத்தி ஆகலாம். அந்த நியூ வெரைட்டிஸில் ஒரு சில அன்வான்ட் கேரக்டரும் வரலாம். மேபி பாசிபிள். ஃப்ளவர்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் தி எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் பாலினேஷன். இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி தேவைப்படும். சரியா, ஒரு ஏஜென்சி இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த ஃப்ளவர்ஸில் பாலினேஷன் நடக்கும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன்ஸ். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி 7 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் பாலினேஷன், எக்ஸ்பிளைன் இன்டு 2 டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. கிராஸ் பாலினேஷன் என்றால் என்ன, அதனோட வகைகளை விளக்குன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா பாலினேஷனோட டெஃபினேஷன் எழுதிடணும். பாலினேஷன் டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு செல்ஃப் பாலினேஷன் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு கிராஸ் பாலினேஷன் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அதனோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும். தீஸ் ஆர் த பாலினேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக், நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ்ன்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லையா. யார் யார் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன ஏஜென்சிஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். This takes place through the agencies of animals, insects, wind, water. இவங்கெல்லாம் ஏஜென்சிஸ். அனிமல்ஸ் வந்து ஒரு ஏஜெண்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், இன்செக்ட் ஒரு ஏஜெண்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், விண்ட் ஒரு ஏஜென்சியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், வாட்டர் இது ஒரு ஏஜென்சியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். நீர், காற்று, பூச்சிகள், இன்செக்ட்ஸ். சரி, இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஏஜெண்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு பாலினேஷன் பை விண்டு. விண்டுலேருந்து எப்படி பாலினேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். விண்டின் மூலிமா எப்படி பாலினேஷன் நடக்கும். இந்த விண்டில் இருக்கக்கூடிய பாலினேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் சைஸில் இருக்கும்.
it can be produced more and more pollen grains. இந்த இந்த விண்டு மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கிறது எல்லாமே pollen grains நிறைய should be wasted. More and more pollination should be wasted in cross pollination, in wind pollination. இந்த பாலினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகுது. ப்ளஸ் இதனோட ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும், பக்கத்துலேயே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். இந்த pollen grains should be floating in air conditions. அதாவது இந்த பாலினேஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றுலேயே மிதந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோட்டிங் கண்டிஷன்ஸ், ஒரு மிதந்து போகிற மாதிரி ரொம்ப லைட்டியாக வெயிட்லெஸ்ஸாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ட்ரை கண்டிஷனில் லேசியாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். இப்படி இருந்தால் தான் அது காற்றில் நல்லா ஸ்விம் ஆகி போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்படி தான் என்னோடய pollen grains உள்ள அடாப்டேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. சரி பார்க்கலாம். பாலினேஷன் பை விண்டு. பாலினேஷன் பை விண்டு காற்றின் மூலிமா நடந்தால் அதுக்கு பேர் அனிமோஃபில்லி. அனிமோ மீன்ஸ் காற்று, ஏர். Phylly means pollination. So the anemophily is called as pollination by wind is called as anemophily. It is one more question, also two more question. What is meant by anemophily? Anemophily means the pollination with the help of wind is called as anemophily. காற்றின் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்றால் அதுக்கு பேர் anemophily அப்படின்னு சொல்லுது. The Anemophilous flowers produce enormous amount of pollen grains. Anemophilous ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகப்படியாக நிறைய pollen grains ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The pollen grains are small. இந்த காற்றின் மூலியமாக அனிமோஃபிலியில் நடக்கக்கூடிய pollen grains எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சோ ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் pollen grains and it becomes smooth and dry conditions and light weight. இப்படியெல்லாம் இருந்த வெயிட் கம்மியாக இருக்கணும், ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும், ரொம்ப லேசியாக இருக்கணும், ஈஸியாக இருக்கணும், வெயிட் கம்மியாக இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் தான் அது காற்றில் ஸ்விங் பண்ணி போகும். அப்போ தான் இட் கேன் பி ரீச் இன் நியர் பிளான்ஸ். அதாவது பக்கத்து செடிக்கு காற்றில் ஸ்விங் பண்ணி போக முடியும். தீஸ் ஆர் த கேரக்டர் ஆஃப் அனிமோஃப்ளவர்ஸ் pollen grains. The pollen such as plants blown up the distance of more than 100 kilometers. ஒரு சில பிளான்ட்ஸில், அதாவது ஹிமாலயா ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில செடியோட pollen grains 100,000 kilometers 1000 kilometers கூட டிஸ்டன்ஸில் அது போகும். The stigmas are comparatively large. இந்த அனிமோஃபிலஸோட ஸ்டிக்மாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜ் சைஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். protecting sometimes to the hairy traps. அந்த ஸ்டிக்மாக்கு மேலே நிறைய ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஏன்னா இந்த pollen grains ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக, இந்த pollen grains வந்து ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக அதனோட ஸ்டிக்மாவில் நிறைய ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The example of pollination by wind is grasses. புல்வெளிகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏர் மூலியமாக தான் பாலினேஷன் பண்ணுது. சம் ஸ்கேட்சி அப்படிங்கிற பிளான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ரைஸ், நெல் செடி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ரைஸ் சரியா, பேடி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமோஃபிலஸ் மூலிமா பாலினேஷன் பண்ணும். ப்ளஸ் சுகர் கேன் பிளான்ட்ஸ், கரும்பு செடிகள் சரியா, கரும்பு செடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலினேஷன் பை விண்ட் ஒன்லி சரியா. இதெல்லாம் காற்றின் மூலியமாக கிராஸ் பாலினேஷன் நடைபெறும். That is called as pollination by wind. Another topic is called as pollination by insect. இன்செக்ட் மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கிறது. இன்செக்ட் மூலிமா பாலினேஷன் நடந்தால் அதுக்கு பேர் என்டமோஃபில்லி. இன்செக்ட் பாலினேஷன் இஸ் கால்ட் as என்டமோஃபில்லி. என்டமோஃபில்லி அப்படின்னா என்டமோ மீன்ஸ் இன்செக்ட், ஃபில்லி மீன்ஸ் பாலினேஷன். ஸோ என்டமோஃபில்லி இஸ் கால்ட் as
பூச்சிகளின் மூலிமா மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்றால், பூச்சிகளின் மூலிமா பாலினேஷன் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்டமோஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லி பேர். இந்த பூச்சிகளின் மூலிமா, அதாவது பாலினேஷன் பை இன்செக்ட் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, the flowers are should be colored, then only it can attract with the insect. இந்த பாலினேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் இது வந்து இன்செக்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். அதனால் இன்செக்ட் வந்து அந்த ஃப்ளவரை தேடி போகும். ப்ளஸ் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் மேக் நெக்டார் ஆர் ஹனி. இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்டார் அப்படிங்கிற ஒரு தேனை உற்பத்தி பண்ணி வச்சுருக்கு. இது வந்து தேனை ஈட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்செக்டெல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ளவரை தேடி போகும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி தேடி போகிறப்ப அந்த ஃப்ளவர்ஸோட இந்த ஃப்ளவர்ஸில் உட்காரக்கூடிய இன்செக்டோட லெக்கில் உடம்புல எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனோட போலன் கிரெயின்ஸ் ஒட்டிக்கிட்டு இது ஒரு ஃப்ளவர்ஸில் இந்த நெக்டாரில் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஃப்ளவர்ஸில் போய் பக்கத்தில் இருக்கிற செடியில் போய் உட்காந்து அதே மாதிரியே நெக்டார் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக போய் உட்கார்றப்ப அந்த செடியில் அது விழுந்துடும். இப்படி வந்து இன்செக்டில் மூலிமா வந்து இதனோட கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இது இன்செக்ட் பாலினேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிரைட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் நெக்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும். சரியா? ரொம்ப பெருசாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த பாலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டிக்கி அப்படி இருக்கும். ஸ்டிக்கினா ஒட்டுறது, ஈஸியாக ஒட்டுற மாதிரி, அந்த பூச்சியில் வந்து ஈஸியாக ஒட்டிக்கிற மாதிரி அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதனால தான் கிராஸ் பாலினேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்க்கலாம். Pollination by insect. The pollination with the help of insect is called as entomophily, especially in honey bees. ஸ்பெஷலாக இன்செக்டில் எதில் நடக்குதுன்னா தேன் பூச்சியில் அதிகமான பாலினேஷன் நடைபெறும். ஏன்னா ஹனி பீஸ் எல்லாம் என்ன கலெக்ட் பண்ணணும்? ஹனி கலெக்ட் பண்ணணும். ஹனி எங்கே கிடைக்கும்? ஃப்ளவர்ஸ்குள்ளே கிடைக்கும். இந்த ஃப்ளவர்ஸ்குள்ளே மாற்றி போய் உட்கார்றப்ப கிராஸ் பாலினேஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. The pollination with the help of insect like honeybees, flies is called as entomophily. பூச்சிகளின் மூலியமாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்றால் அதுக்கு பேர் entomophily அப்படின்னு பேர். The attract insect, these flowers are brightly colored. இந்த இன்செக்ட் எல்லாம் எப்படி, இந்த இன்செக்ட் பாலினேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பிரைட்ஃபுல் கலராக இருக்கும். ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். தே ஹேவ் ஸ்மெல். இது வந்து ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும், ஸ்மெல்லிங்காக இருக்கும். அண்டு நெக்டார், தேன் அதுக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சரியா? ஹனி அதுக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர்ஸில் கிரியேட் ஆகிற ஹனிக்கு பேர் நெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி பேர். அது வந்து அதுக்கு பேர் ஹனி கிடையாது, அதுக்கு பேர் நெக்டார். பூவில் இருக்கக்கூடிய தேனுக்கு பேர் நெக்டார். அந்த நெக்டார் வந்து அந்த தேன் பூச்சி உள்ளே கடித்து உள்ளே வாங்கிட்டு அப்புறமா போய் தேன் கூட்டில் அது எஜெக்ஷன் பண்ணி வாமிட் பண்ணி தேன் கூட்டில் சேகரித்து வைக்கும். அதுக்கு பேர் தான் தேன். சரியா? இதுக்கு ஃப்ளவர்ஸில் இருக்கிறதுக்கு பேர் நெக்டார். அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் லார்ஜர் இன் சைஸ். போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப லார்ஜ் சைஸில் இருக்கணும். அண்ட் எக்ஸைன் இஸ் ஸ்பின்னி. சரி, அதனுடைய எக்ஸைன், அதாவது போலன் கிரெயின்ஸோட அவுட்டர் லேயர் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸைன். இந்த எக்ஸைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச்சியில் ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி, ஒட்டிக்கிற மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிடும். ஸோ தே கேன் பி அட்ஹியர்டு ஃப்ரெண்ட்லி ஆன் ஸ்டிக்கி இன் சிக்மா. இப்படி பண்ணுறதுனால அது ஸ்டிக்மாவில் ஈஸியாக ஒட்டிக்குது. சரியா? அப்ராக்சிமேட்லி 80% ஆஃப் பாலினேஷன் டன் பை இன்செக்ட். கிட்டத்தட்ட டோட்டல் 80% ஆஃப் பாலினேஷன் இஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை இன்செக்ட்ஸ். ஸோ இன்செக்ட் பாலினேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் entomophily, carried by honeybees, especially in honeybees. எர்த்தில் நடக்கக்கூடிய 80% ஆஃப் பாலினேஷனை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது யார்? ஹனிபீஸ், தேன் பூச்சிகள் தான். இதை கூட 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. சரியா? entomophily அப்படிங்கிறது 80% நடைபெறும். So the next topic is pollination by water. வாட்டர் மூலிமா எப்படி பாலினேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். சரியா? வாட்டர் மூலிமா பாலினேஷன் நடந்தால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லி பேர்.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது வாட்டர் மூலிமா ஒரு பிளான்ட்ஸ் வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதனோட வாட்டரில் அப்படியே டிசால்வ் பண்ணி விட்டுரும். அப்படியே வாட்டரில் அப்படியே ஃப்ளோட்டிங் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது தூரத்தில் இருக்கிற அந்த தண்ணி போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸோட ஸ்டிக்மா வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கும். இப்படி இப்போ ஒரு குளத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு லோட்டஸ் எக்ஸாம்பிள் லோட்டஸ் பிளான்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லோட்டஸ் பிளான்ட்ஸ் வந்து இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த வாட்டரில் அப்படியே மேலே ஸ்விங் பண்ணி விட்டுரும். அப்படியே ஸ்விம்மிங் ஆகி போயிட்டுருக்கும். மேலே டாப்பில் இது போயிட்டுருக்கும், வாட்டர் டாப்பில். அது பக்கத்தில் இருக்கிற லோட்டஸ் ஃப்ளவர்ஸ்கிட்ட போகிறப்ப அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கும். இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு பேர் தான் பாலினேஷன் பை வாட்டர். Okay, we can see the pollination by water. Pollination by water. Pollination with the help of water is called as hydrophily. Hydro means water, phily means pollination. So pollination by water is called as hydrophily. This takes place in aquatic plants only. Pollination by aquatic plants. The plants which occurs in waters is called as aquatic plants. இந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரில் இருக்கக்கூடிய செடியில் மட்டும்தான் இந்த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் நடைபெறும். அக்வாட்டிக் பாலினேஷன் நடைபெறும். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு, இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொவைட் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ், ப்ரொடியூஸ்ட் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ். போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜ் நம்பரில் இது ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கும். போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ளோட் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர். இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வாட்டர் மேலே அப்படியே ஃப்ளோட்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. டில் தே லென்த் தி ஸ்டிக்மா இன் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ். ஃபீமேலோட ஸ்டிக்மா வந்து அட்டாச் பண்ணி பிடிக்கிற வரைக்கும் வாட்டரில் அப்படியே ஃப்ளோட்டிங்லேயே ரன்னிங் ஆகிட்டு. எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா வாலிஸ்னேரியா. தீஸ் டூ பிளான்ட்ஸ் த பாலினேஷன் பை வாட்டர்ஸ் these can be available. We can see hydrophily. Example of hydrophily. That is female flower, that is male flower. These are the pollen grains. Okay, இங்கே ஃபீமேல் ஃப்ளவரோட ஸ்டிக்மா வந்து மேலே இருக்குது, தெரியுதா? இதோட ஸ்டிக்மா மேலே இருக்குது, வாட்டருக்கு மேலே இருக்குது. இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படியே வாட்டரில் ஃப்ளோட்டிங்கில் வந்துட்டுருக்கும். இந்த ஸ்டிக்மா பக்கத்தில் வர்றப்ப இந்த போலன் கிரெயின்ஸை இந்த ஸ்டிக்மா வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் கொண்டு போய் கொடுத்தோம். ஒன்று பாலினேஷன் நடந்துடும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரோஃபில்லி. வாட்டர் மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கிறது. மேல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போலன் கிரெயின்ஸை வாட்டரில் ஃப்ளோட்டிங் விட்டுறது. இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸோட ஸ்டிக்மா வந்து அந்த மேல் ஃப்ளவர்ஸ் வரக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸை அட்டாச் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி கேட்ச் பண்ணி கொண்டு போய் உள்ள ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்தது. இப்படி பாலினேஷன் நடைபெறும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரோஃபில்லி. வாட்டர் மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கிறது. பாலினேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரோஃபில்லி. ஓகே, இது நம்ம சொல்லிட்டோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பாலினேஷன் பை அனிமல்ஸ். Pollination by animals. Pollination by animals is called as zoophily. Zoo means animal, phily means pollination. So pollination with the help of animals is called as zoophily. Pollination வந்து விலங்கின் மூலமாக நடைபெற்றால் அதுக்கு பேர் zoophily அப்படின்னு சொல்லி பேர். Okay. When the pollination takes place with the help of animals is called as zoophily. பாலினேஷன் வந்து அனிமல்ஸ் மூலிமா நடைபெற்றால் அதுக்கு பேர் ஜூஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The flowers such as plants attract to animals on the bright color and size and scent. சென்ட்னா மனம், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கணும், அப்போ தான் அந்த செடி அந்த அனிமல்ஸ் அது பக்கத்தில் போய் அதில் ஒட்டிட்டு அது இன்னொரு செடிக்குள்ளே போகிறப்ப அதுக்குள்ளே அப்படியே போகும். எக்ஸாம்பிள்
sunbird pollinates flowers of Quina gladioli. இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் அனிமல்ஸ் மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கும். ஸ்க்ரல்ஸ் அனில்ஸும் இதில் ஹெல்ப் பண்ணும். அனில்ஸ் பாலினேட் ஃப்ளவர்ஸ் இன் சில்க் காட்டன் எக்ஸெட்ரா. சில்க் காட்டன் செடியிலெல்லாம் அணில்கள் மூலியமாக பாலினேஷன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. It is called as zoophily. Pollination with the help of animals is called as zoophily. Okay, once again we reply. Agents of cross pollination. In order to bring out the cross pollination necessary to the pollen grains should be carried from one flower to another flower by different plants by agents. ஒரு பிளான்ட்ஸ்லேருந்து அடுத்த பிளான்ட்ஸுக்கு பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஏஜென்ட் மூலியமாக நடைபெற்ற அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். கிராஸ் பாலினேஷனில் 4 டைப் இருக்குது. பாலினேஷன் பை விண்டு, காற்றின் மூலியமாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்றால் அதுக்கு பேர் அனிமோஃபில்லி. சரி, அதனோட கேரக்டர்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பாலினேஷன் பை இன்செக்ட். பாலினேஷன் பை இன்செக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டமோஃபில்லி. இதனோட கேரக்டர் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பாலினேஷன் பை வாட்டர். பாலினேஷன் பை வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரோஃபில்லி. நெக்ஸ்ட் பாலினேஷன் பை அனிமல்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜூஃபில்லி. இதனோட கேரக்டர்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து நடக்குது ஃபெர்டிலைசேஷன். பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கடுத்து நடக்கிறது ஃபெர்டிலைசேஷன். இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபெர்டிலைசேஷன், திஸ் இஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளவர். ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். தீஸ் ஆர் தி pollen grains. இப்போது த பாலினேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். இப்போ பாலினேஷன் வந்து நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு. த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன். பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்ச பின்னாடி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். இப்போ pollen grains வந்து should be reached in stigma of the female flower. ஃபீமேல் ஃப்ளவரோட ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, ஃபீமேல் ஃப்ளவரோட ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த pollen grains வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும். ஜெர்மினேட்னா முளைக்கிறது. இது வந்து இப்படி முளைக்கும். pollen grains-ல 2 நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. சரி, there are 2 types of nucleus present. One is vegetative nucleus, another one is generative nucleus. சரியா, ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ், இன்னொன்று ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இப்படின்னு 2 இருக்குது. ஓகேவா, ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ், இன்னொன்று ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இப்படின்னு 2 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் என்னாகுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இது டீஜெனரேட் ஆகி இப்படி ஜெர்மினேட் ஆகி அந்த டியூப்குள்ளார் அப்படியே வளர்ந்துட்டே போகும். சரியா, இந்த pollen grains first should be germinated. The pollen grains have 2 nucleus. First one is vegetative nucleus, another one is generative nucleus. Vegetative nucleus, second one is generative nucleus. The vegetative nucleus should be disappeared and grow into the long tube. இந்த டியூப்குள்ளே அப்படி வளர்ந்து க்ரோ ஆகி போகும். என்ன வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ், இதனோட ஒர்க்கு முடிஞ்சுது. இந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 செல்லில் டிவைட் ஆகும். 2 மேல் கேமிட்டாக டிவைட் ஆகும். சரியா, ஒன்று வந்து ப்ரைமரி நியூக்ளியஸ், இன்னொன்று செகண்டரி நியூக்ளியஸ். சரியா, இந்த மாதிரி 2 செல்ஸாக இது வந்து டிவைட் ஆகும். எப்போ இந்த டியூபுக்குள்ளே போகிறப்போ. இது ஆல்ரெடி we know that is stigma, that is tail part, that is microphyll. This area is called as microphyll. This area is called as microphyll. It is a small opening in bottom of female flower. Female flower பாட்டமில் ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்குது, அதுக்கு பேர் மைக்ரோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிப்பார். இதுக்குள்ளார தான் எம்பிரியோ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இந்த கீழே 3 செல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் சினர்ஜிட்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சினர்ஜிட்ஸ். சென்ட்ரலில் 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அதில் ஒன்று ப்ரைமரி நியூக்ளியஸ், இன்னொன்று செகண்டரி நியூக்ளியஸ்.
இங்கே இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ். இப்போ வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. எப்படி நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் த pollen grains are gets down into a small tube like structures. ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இதனோட இந்த டியூப்குள்ளார வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வளர்ந்து ஒரு சின்ன டியூபாக கீழே போயிட்டுருக்கு. மைக்ரோல் ஃபைல் வழியே என்ட்ரி ஆகும். இங்கே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செல், ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் 2 செல்ஸாக டிவைட் ஆகும். ரெண்டுமே மேல் கேமெட். இது ப்ரைமரி மேல் கேமெட், இது செகண்டரி மேல் கேமெட். இதுக்குள்ளே 2 மேல் நியூக்ளியஸ் கண்டினியூ ஆகி போயிட்டுருக்கு. கண்டினியூ ஆகி போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு மேல் நியூக்ளியஸ் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஆகிரும். ஓகேவா? இதில் 2 நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் நேராக இங்கே உள்ளே போய் ப்ரைமரி நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்கும். இங்கேயும் ப்ரைமரி நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அந்த ப்ரைமரி நியூக்ளியஸோடு இது போய் ஜாயிண்ட் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஆகிடும். இன்னொன்று இருக்கு இல்லையா, இன்னொன்று பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ்னு இருக்கு இல்லையா, அதோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகி எண்டோஸ்பெர்ம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டாக மாறும். எண்டோஸ்பெர்ம் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம்? எண்டோஸ்பெர்ம் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, க்ரோயிங் பிளான்ட்டுக்கு வந்து நியூட்ரிட்டிவ் கொடுக்கும். ஒரு க்ரோயிங் பிளான்ட்டுக்கு நியூட்ரிட்டிவ் சொல்யூஷன், அதாவது உணவு கொடுக்கும். வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள், உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் இது கொடுக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன். இதில் வந்து 2 ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. ஒன்று ப்ரைமரி நியூக்ளியஸ் இந்த ப்ரைமரி நியூக்ளியஸோட இணையும், அதுக்கு பேர் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர். செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸோட இணையுது, அதுக்கு பேர் செகண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர். அதனால் இதுக்கு பேர் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர். 2 ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இதை கேட்பாங்க. இந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னா 2n ஃபார்ம், டிப்ளாய்டு ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த நியூக்ளியஸ் ஹேப்ளாய்டு ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த ஹேப்ளாய்டு ஃபார்மு டிப்ளாய்டு சேர்ந்து 2n என்ன சேர்ந்து 3n மாறிடும். 3னா ட்ரை ஃபார்ம்ஸ். இதனால் இதுக்கு பேர் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரிபிள்னா எத்தனை? 3. ஃபியூஷன் ஆகி 3n ஆஃப் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, we can see the process of fertilization. The first step of fertilization is the pollen grains reach into the right stigma, begin to germinate. The pollen grains are reach in stigma and begin to germinate. இது வந்து germinate ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. The second step is the pollen grains forms a small tube-like structure called pollen tube. pollen grains-லேருந்து சின்னதாக டியூப் மாதிரி அது growth ஆகி டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. which emerge through the germ pore and content from the pollen grains move into tubes. இது வந்து இதுக்குள்ளார ஒரு சின்ன டியூபை ஃபார்மேஷன் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு பேர் pollen tube. டியூபுள்ள ஜெர்மினேட் ஆகி போயிட்டு. The pollen tube grows through the tissues of stigma of style and finally reach into oval through microphyll. It can continuously grow and become reached in microphyll region. These regions. The pollen grains vegetative cell degenerates. Degenerateனா அழிஞ்சு போயிடும். இந்த டியூபாக வளர்ந்து vegetative cells should be degenerate. And the generative cells divides to form 2 sperm cells, 2 male gametes. Generative cells என்னவாகுது? 2 male gametes divide ஆகுது. The tip of the pollen tube bursts into 2 sperms enter into embryo sacs. The tip of the pollen grains இங்கே வந்து இந்த pollen grain burst ஆகி
இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸும் எம்பிரியோ சாக் அப்படிங்கிற பகுதிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிரும். ஒன் ஸ்பெர்ம் ஃபியூஸ் வித் த எக். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு கேமெட் வந்து ஒரு எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகி டு ஃபார்ம் டிப்ளாய்டு ஜைகோட். சரியா, ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு கேமெட்டோட ஜாயிண்ட் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஆகிடும். த அதர் ஸ்பெர்ம் ஃபியூசஸ் வித் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் டு ஃபார்ம் பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரிபிள் ஃபியூசன். ஒரு ஸ்பெர்மு ஒரு ஜைகோட்டை ஜாயிண்ட் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுது. இன்னொரு ஸ்பெர்மு அது n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும், செகண்டரி நியூக்ளியஸோடு போய் இணையும். செகண்டரி நியூக்ளியஸ் 2n ஃபார்மில் இருக்கும். n 2n சேர்ந்த 3n ஆயிடும். அதனால் இதுக்கு பேர் ட்ரிபிள் ஃபியூசன் அப்படின்னு சொல்லி பேர். விச் இஸ் ட்ரிப்ளாய்டு இன் நேச்சர். ட்ரிப்ளாய்டு மீன்ஸ் ட்ரை, தட் இஸ் ட்ரிப்ளாய்டு இன் நேச்சர். சின்ஸ் two types of fusion or syngamy in triple fusion takes place in embryo sacs, so it is called as double fertilization. There are two types of fertilization occurs in embryo sac, so it is otherwise called as double fertilization. Double means two, so the two fertilization occurs, so it is called as double fertilization. After triple fusion, the primary endosperm nucleus develop into endosperm. Primary endosperm வந்து development ஆகி என்னவா growth ஆகுது, endosperm growth ஆகிருது. The endosperm provides the food for developing embryo. இந்த endosperm என்ன பண்ணுது, நம்ம growth ஆகக்கூடிய நியூ பிளான்ட்டுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குது. Later, the synergids and the antipodal cells degenerates. Synergids means these three cells is called as synergids. The last three cells are called as antipodal cells. These three cells and these three cells should be degenerates. In the three cells and the three cells should be destroyed. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே அழிஞ்சு போயிடும் லாஸ்ட்டில். Okay, these are the fertilization in plants. It is important question also. It is easy question also. Diagram and parts give 2 marks and writing give to 3 marks, 5 marks. So it is important 7 mark question. Do you understand the fertilization in plants? Okay, next topic we can go. Significance of fertilization. இந்த fertilization நடக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன யூஸ் வருது, என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுனால என்னென்ன சேஞ்சஸ் நமக்கு உள்ள வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுனால இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி ஓவரி டெவலப் இன்டு ஃப்ரூட். இந்த ஓவரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரூட்டாக டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. It helps the development of new characters from the different individuals. இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்படி நடக்கிறதுனால நிறைய நியூ கேரக்டர்ஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ கேரக்டர்ஸ் should be available in fertilization. ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து இந்த போலன் கிரெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரும் கிடைக்கும், எக்கில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ரெண்டு கேரக்டரும் மிக்ஸ்அப் ஆகி நியூ கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இதில் டெவலப்மெண்ட் வரும். நெக்ஸ்ட்டு post fertilization. What is mean post? Post means after. Post fertilization changes. Fertilization நடந்து முடிஞ்ச பின்னாடி என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். These are the post fertilization changes. Post fertilization changes, the ovule develop into seed. இந்த ovule தான் seed development ஆகும்.
the integuments of the ovule. Integuments தான் இந்த லேயர். சரி, இந்த 2-3 லேயர் இருக்குல்லையே, அதுக்கு பேர் இன்டிகுமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சீடு கோட்டாக டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. ovule should be changed in seed. The integuments of ovules is into develop into seed coat. The ovary develop into fruit. சரி, நம்ம ஈட்டிங் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இதுலேருந்து வருது, ஓவரியிலேருந்து வருது. The ovule develop into seed. The integument of ovule develop into seed coat. The ovary develop into fruit. Ovary வந்து ஃப்ரூட்டாக டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. The seed contains future plant. சீடுக்குள்ளே ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான்ட்டு வந்து ஒளிஞ்சிருக்கு. And embryo which develop into seeding under the appropriate conditions. ஒரு ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ஸ் வர வரைக்கும் இந்த சீட்ஸ் வந்து ஜெர்மினேட்டாக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கரெக்டான கண்டிஷன்ஸ் வந்த பின்னாடி இந்த சீட்ஸு ஜெர்மினேட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் டாபிக், த செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன். ஹியூமனில் எப்படி செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன். You have studies to the structural details of male and female reproductive system in 9th standard. Already you studied in 9th standard male reproductive system and female reproductive system. In human beings, male and female reproductive organs different in anatomically and physiologically. Male and female reproductive system totally in different conditions in male and female. It should be structurally totally different in male and female and anatomically different in male and female reproductive system, and also functionally totally different in male and female reproductive system. The new individuals develop by fusion of gametes. ஒரு நியூ பேபி வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் ஆகுது, மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஜாயிண்ட் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து ஒரு நியூ பேபி ஃபார்மேஷன் ஆகுது. The sexual reproduction involves fusion of two haploid gametes, male and female gametes, to form a diploid individual called zygote. இந்த செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் should be joined to form diploid zygote. Male gamete haploid condition, female gamete haploid condition. To form a zygote, it in 2n condition. 2n means diploid conditions. So gamete is haploid condition, zygote is diploid condition. N plus n equal to 2n. 2n is called as diploid. Diploid means di means 2. So it is called as diploid conditions. Organs of reproductive systems are divided into primary and secondary sex organs. The reproductive system நம்ம 2 types ஆக பிரிக்கிறோம். ஒன்று primary sex organs, another one is called as secondary sex organs or accessory sex organs. இந்த primary sex organs, secondary sex organs அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். இதை பார்க்கலாம். Primary sex organs, accessory sex organs or secondary sex organs அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். First we can see the primary sex organs. Primary sex organs are the major function of reproductive system. Primary sex organs எல்லாம் என்ன பண்ணும், reproductive systemத்தில் மிக முக்கியமான வேலைகளை செய்யும், மேஜர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். சரியா, ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது யார், ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் தேவையான முக்கியமான வேலையெல்லாம் செய்வோம். செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் டு ஹெல்ப்ஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் டு டிரான்ஸ்போர்ட் தி கேமெட்ஸ் அண்ட் செக்ரேட்ஸ் த என்சைம்ஸ். இந்த மாதிரி அதற்கு சப்போர்ட்டிவான ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க யார், செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்.
ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க. செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான அசசரி ஒர்க்ஸு, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, கேமெட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. Okay, now see the primary reproductive organs. The primary reproductive organs are include testis in male. மேலுக்கு வந்து primary reproductive organ testis, ஃபீமேலுக்கு ovary. சரியா? Primary reproductive organ of male is called as testis. Primary reproductive organ of female is called as ovary. சரியா? மேலோட ப்ரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் டெஸ்டிஸு, ஃபீமேலோட ப்ரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஓவரி. இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அசசரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். மேலோட அசசரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் வாஸ் டெஃபரன்ஸ், எபிடிடிமிஸ், செமினல் வெசிக்கிள், ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட், பெனிஸ். தீஸ் ஆர் த accessory reproductive organs of male. என்னென்ன? vas deferens, it is a tube-like structure. Epididymis, the sperms are stored in epididymis. Seminal vesicle, seminal vesicle is a gland. Prostate gland and penis, these are the primary, the secondary or accessory reproductive organ of male. Next one is female accessory sex organs are fallopian tubes. It is a tube-like structure. It transport the ovum and sperms. Uterus அப்படின்னா கர்ப்பப்பை. சரியா? cervix, vagina, these are the female accessory sex organs. இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க, பார்த்துப்பாங்க. ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் அசசரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னென்னா fallopian tube, uterus, cervix and vagina. These are the accessory reproductive organ of female. Okay. The secondary and accessory. The secondary or accessory sex organs include the structure which is involved in the secondary accessory structures என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். The first step is the process of ovulation. Ovulation is the first step of reproduction occurs in female. ஃபீமேலிருந்து எக்கு ஓவரியிலிருந்து ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் as ovulation. The egg is released from the ovary is called as ovulation. Next, the fusion of male and female gametes is called as fertilization. Ovulation நடந்து முடிஞ்ச பின்னாடி fertilization நடக்கும். What is meant by fertilization? The fusion of male and female gamete is called as fertilization. மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூசன் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸுக்கு பேர் fertilization அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The third one is the division of fertilized egg into formation of embryo. இப்போது வந்து மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஜாயிண்ட் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுச்சு, அதுக்கு பேர் fertilization சொல்லிட்டோம். The fertilized egg should be divided into 2 cells and 4 cells and 8 cells and 16 cells. இந்த மாதிரி அந்த செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சினா இந்த பேபி ஃபார்மேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரெக்னன்சி. நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டஸ், அந்த பேபி வந்து ஃபோட்டஸாக டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. அண்டு சைல்டு பர்த், குழந்தை பிறக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸ் நடந்து முடிஞ்சு தான் ஒரு பேபி ஃபார்மேஷன் நடக்கும். சரியா? ஒரு சைல்டு பர்த் நடக்கும். These are the process of childbirth. Childbirthல இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. What are the steps? First step is the process of ovulation. Next one is fertilization. What is fertilization? The fusion of male and female gamete is called as fertilization. Next one is division of the fertilized egg up to formation of embryo.
இந்த ஜைகோட் வந்து டிவைட் ஆகி எம்பரியோ ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் போகுது. நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி, ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டஸ், அனதர் ஒன் இஸ் சைல்டு பர்த். இந்த மாதிரி ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸில் கண்டினியூ ஆகிட்டு. ஓகே, now let us see the cells of primary and reproductive organs and human male female role in the reproduction. இதுக்கப்புறம் நம்ம primary and secondary reproductive organ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Okay, thank you students. I will hope do you understand the pollination and fertilization. If you have any doubt, ask to me. Okay, thank you students. Let us meet next topic.